वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी दे सन्मुख पंथ दे बहुत ही विद्वान कथावाचक ज्ञानी ठाकर सिंह जी सुशोभित हैं। लेकिन जिन्हें मैं पहले भी जिक्र किया सीगा भी ये टकसाल दे विद्यार्थी ने ते इन्हों ने समुचे गुरु ग्रंथ साहब जी की कथा जी है वह भी रिकॉर्ड कराई है। आप जी इन्हों दी बहुत सारिया कैसटा सरवण करते होंगे। हुण असीं इन्हां तो खिमा जाचना भी चाहुंदे हां भी बीमार होने के बावजूद भी बहुत लंबा समा इन्हां नूं इत्थे उड़ीक करनी पई। उस लिए भी सानू माफ़ कर देंगे। तो आओ हुण आपां इन्हां तो गुरमत विचारा सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी जपो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम पुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम देवा सर्ब सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम दाता मुकुत का संत जपावै नाम। सतगुरु दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सरबत संगतां याद करो सतगुरु कलगीधर पिदाई जी नूं जो फतेह बख्शिश की है गुरां ने वो फतेह जो गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिशां करके नहीं रखी सी। बहुतियां नूं ये चीज़ का नहीं पता भी राज करेगा खालसा की रहे ना कोई। खुआर होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। ये पंक्तियां किन्हां दियां ने? लोग कहणगे 10वें पातशाह दियां। ये पहले पातशाह दियां पंक्तियां। बहुत सारिया पंक्तियां पहले पातशाह महाराज दियां ने जिहड़ियां आपां नूं पता भी नहीं है। सिख कौम का मुढ़ बन्निया उन्होंने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। ये गुरु नानक साहब ने सिक्खी का बहुपक्षी विकास किया। इस करके कहते ने कोई अजकल भी संगत कहती कोई एक लाइन दस दो जिस नाल जिंदगी च तरक्की हो जाए, कोई हर टाइम पढ़ते रहिए। वो जिहड़ी 10वें पातशाह ने बख्शिश की सी एको ही चीज़ बाहर चीज़ विच ही मोर्चा फतेह है। सरदा भावना नाल एक महाराज की बख्शिश है। प्यार नाल गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। इहदे विच सारा ही सिद्धांत आ जाता। वाहिगुरू का नाम है वाहिगुरू जी का खालसा। ये जिहड़े आपां बैठे हैं जिहड़े कहते खालसा असीं आ, तो भावें भी यह कुछ मेरिया गल्लां अजीब जिहियां हुंदियां
ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ 1699 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤੋਗੁਣ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਤੋਗੁਣ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਸਤੋਗੁਣ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਰਜੋ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆ, 9ਵੇਂ ਵੇਲੇ 3 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਨਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਜਦ ਸਿੱਖ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਹ ਰਚੇ ਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਇਹ 24 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਦਿਖਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਲਾਲ, ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੜਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਮੌਜ ਨਾਮ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੌਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਭ ਗੇੜਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਦਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਉਹ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਬਸ। ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੰਗ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਸਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਬਹੁਤ, ਜੋੜਾ ਝਾੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਲਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਜੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ। 40 ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ, ਖਾਲਸ ਪਿਓਰ ਨਿਰਮਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਚਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰਬਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ में हम करो निवास। कलगीधर महाराज ने इन्नी वडियाई दी है, खालसा मेरी जान की जान। जिहड़ी मेरी जान है ਉਹਦੀ ਗਾਹਾਂ जान है। कि महाराज कहते मेरी जान तो खालसे दे हथ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਕੜ ਜੀ ਵੀ ਖਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨਾਲ, ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ 8 ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਤੀ ਹੋਈ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ 8 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਤ ਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਤੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਰੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਗੇੜੇ ਖਵਾਏ ਪਏ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰੂਸਰਾ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀ ਪਾਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਮੀਸਰਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਲਯੁਗ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰਾ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੈ ਜੜਾਓ, ਰਤਨ ਜੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਸਤੂਰ, ਕਸਤੂਰੀ, ਕੁੰਗੂ, ਕੇਸਰ, ਕਸਤੂਰ, ਕੁੰਗੂ, ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਲੀਪ, ਲਿਪਣਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਪਦਿਆਂ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਪਦਿਆਂ। ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਚਾਓ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਮੀਸਰ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਬਦ ਪੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ, ਕੂੜ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਗਲੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲਾ, ਕੂੜ ਕਾ ਝੂਠਾ, ਅਮਲ ਦਾ ਗੋਲਾ ਝੂਠਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਿੱਧ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫੀਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਬਚਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਹੈ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦੇਵੇ? ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਕਰਮ ਰੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਔਖਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰੋਵਰ ਚ ਨਹਾਇਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਰਮ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਐ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥਾਂ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਵੈਦਾਂ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਸ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਬਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਇਹ ਔਖ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਡਾਊਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਵੈਦ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੈਦ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਸਹੀ, ਬਸ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੁੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੁੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰਾਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਪੁੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਈ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਆਮ ਗੱਲ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ,
ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਫੀਸਰ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆੜਾ ਕਣਕ ਦੇ ਗਡਾਊਨ ਜੇ ਭਰਦੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹੀ ਛਕਿਆ, ਲੂਣ ਛਕਿਆ, ਬਈ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਰੋਗ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਧਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਭੱਜਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਜੋ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁਨੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਤੱਕ। ਹੱਥ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ 75 ਵਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੰਠ ਹੋਣਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੇ ਫਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾਸ ਚੋਂ, ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੀਜਾ ਥਰਡ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਫੇਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਆ, 3 ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ, ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਈ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਦਾਤ ਦੇਖੀ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਮੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਾ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਖਾਈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਜੋ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ 1987 'ਚ, ਆਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੋਰੀ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ, ਆਹ ਇੱਧਰਲੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਪਰਲੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ 50 ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕਥਾ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਇਹ ਤੂੰ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਤਾਬੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਆ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊ, ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 25 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਾਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਬਣੇ ਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪੀਰ ਬਣੇ ਆ, ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਥ ਬਣੇ, ਨੌ ਨਾਥ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਕਰ, 3 ਵਾਰੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਜਦ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਓਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਓਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ, 10 ਲੱਖ ਵਰਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, 10 ਲੱਖ ਵਰਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾੜਮਵੀਰ ਚ ਦੈਂਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 10 ਲੱਖ ਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। 1-2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੋਰ ਹੈ।
क्योंकि संत के बरतन केवल नाम, साडा वर्त बेवा की है हर टाइम संतां दा तां नाम जपना हुंदा, साडा काम है वो उत्थे सोची जाना। मेरे पिता जी फिलोसफर सीगे, ट्रिपल MA सीगे, बहुत पढ़े लिखे सी, गोल्ड मैडलिस्ट सीगे, वो एशिया दे वालीबाल दे, वो फिलोसफर सीगे। कुदरती गल आ उन्हां वर्गा दिमाग मेरा बन गया। मैं भी बस इक्को धुन रात नूं भी दिने भी मैं सोचदा ही रहना। सो इस करके मैं इस चीज़ बारे बहुत ज़्यादा सोचा। आपां जिहड़ी गल कीती आ ना, जब मैं कथा की माता साहब कौर जी दी, इंग्लैंड रेडियो हुंदा सीगा अमृत बाणी रेडियो, ਉਹਦੇ ਤੇ मैं माता जी का सारा जीवन सुनाया सी। देखो कहण दी गल्लां लोकां ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। माता जीत कौर जी धन ਤਾਂ जोग ने। माता सुंदर कौर जी ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ अजीत सिंह जी का जन्म होया। माता जी ने फुरना कर लिया। माता जीत कौर जी के बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह का जन्म होया। इन्हां दे जन्म होए। सो ये माता जी दे झोली विच आपां सारे पए। कई बार दिल दे उत्ते कई चीज़ां दी सट बजदी बहुत ज़्यादा। संत गुरबचन सिंह जी खालसा दी मैं कथा सुन रहा सी। एक बार तो ना दिमाग मेरा बिल्कुल होर तो ही सुन जिहा हो गया। यानी जिवें किसी नूं दस दी भी तूं तां ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ फलाने ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦ ਪਾਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਅਸਲੀ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜਨਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਸੀ, ਪਤਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਂਕਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। पर माता जीत कौर जी कहते खालसा तां झोली पाया, कहले माता जी की कमाई जिहड़ी 10 लाख वरा दी। चलो उन्हां जीवन दी गल्लां चलदियां सी। ते जदों शादी का समा आया, चलो बहुत लंबा ये हैगा, पेन ड्राइव दे विच पाया होया सारा कुछ। जदों शादी का समा आया, हुण बहुत विस्तार है इहदा। किहड़े रागी सी तुहानूं भी नहीं पता होना, किहड़े विचोलगी कीती। माता जी दे पिंड दे 2 बंदे किहड़े सी जिन्हां ने इहदे च विचोलगी कीती। बहुत कुछ है। लावां फेरे किहने पढ़े सी उदों, ये भी चीज़ां हैगियां। पर मैं एक गल ते तुसीं भी हैरान होवोगे, मैं अज भी माता जी की फोटो देख के ही बहुत नमस्कार करदा। जदों कलगीधर महाराज को बेनती की, भाई मनी सिंह होना ने, एक भाई विसाखा सिंह सी माता जी के पिंड का, एक भाई भगवान सिंह खजानची सीगे, माता जी के पिता जी सी, उन्होंने भी बेनती की। माता जी ने भी सारे खड़ गए। असीं बचपन तो माता जी कहते आ रहे हैं, साडे औलाद नहीं सी हुंदी, असीं कहा सी भी जिहड़ा पहला बच्चा होगा वो असीं इत्थे भेटा करांगे। हुण ये हो गए माता जी पहले, असीं तां ये भेटा करने ही करने सी। इत्थे सुखिया सी। साल बाद साहिब चंद जी आ गए, माता जी के छोटे भरा, वो मामा जी अपने माता नौ इको जी है, वो साहिब कौर है साहिब चंद। तो इस करके जदों बेनती कर रहे सी, कलगीधर महाराज कहने होर तां कुछ नहीं, असीं हुण ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। मैं नहीं चाहता भी कोई सरीरक सुखों तो वांझा रह जाए मेरे करके, मेरे नाल आनंद कारज हो के। फिर जिंदगी च उन्होंने इको गल कहती भी पुछ लो इन्हां नूं
ਵੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ 100-100 ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ, 1000-1000 ਕਰਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜਤ ਸਤ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ? ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੂੰ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ, ਖੋਜੇ ਸਰਬ ਢੋਲ, ਖੋਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਹੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਘੜੀ ਦੇਖੀ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਸਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫਿਰ? ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਵਧਾ ਲਈਏ ਹੋਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਵਧਾ ਲਓ, 50, ਫਿਰ 100, ਫਿਰ 150, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਤਕੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾੜ ਕੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਆ, ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ IAS ਆਫਿਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ DCO ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਗੜਬਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੜਬਈ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੜਬਈ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜਬਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੀਨ ਡੱਬੇ ਜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਸਤਰ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
एक बार प्रसादा ही छड़ता, बड़े दिन प्रसादा ही ना छकिया बाबा जी ने। हुण संगत रोवे भी शरीर खराब हो जू, ऐ हो जू, ऐ हो जू। मैं किते गया होया सी, काफ़ी देर होया सी, काफ़ी देर बाद आया, मैनू कहते भी तू जाके बेनती कर, छकदे ही नहीं है प्रसादा। जब मैं अंदर कमरे च गया, कुंडी ला के मैं क्या लागे प्यार नाल बह के थले, मैं क्या भी आ संगत सारी विचारी रोंदी आ, प्रसादा छक लिया करो। बाबा जी नूं पता सी भी की पुछूगा, है ना। मैनू कहते आप तो तू कहना कि नाम का रस हुंदा भाई, कि उहदा भुख नहीं लगती, नींद नहीं आउंदी है, हुण तू आप ही रोटी खाण नूं कही जांदा मैनू। जाने 2 मिनट तो स्टक हो गया मैं बैठा ही। अच्छा भी ये गल है, कहते लोड़ ही नहीं है रोटी दी, नींद की की लोड़ है, या अंदर ही घुट्टां जांदियां। नाम का रस ऐसी चीज़ है, भुख लगन नहीं दिंदा। रोटी अंदर जाऊगा नींद आऊ, जे कला रस ही जाऊ फिर नींद भी नहीं आउंदी। ये भी नहीं है कि नींद ऊँ खराब होगी ना, उहदा कहते 5 मिनट सिर्फ समाधि लग जाए बस बहुत। ये गल संत करतार सिंह जी नूं बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा ने कही सी। कह रहे महाराज अज तो तुसीं 5-6 कथा करदियां, थक गए होने बहुत। कहते करतार सिंह सिर्फ 5 मिनट दे दो मैनू, 5 मिनटां बाद मैं बाहर आउणा बस। 5 मिनट समाधि ला के बैठे रहे। कहते करतार सिंह जिहड़े 5 मिनट आ ना, 5 मिनट समाधि दे 8 घंटिਆਂ ਦੀ नींद ਦੇ बराबर ਹੁੰਦੇ ਆ। कहते ब्रह्म ज्ञानी का सौना की है, शांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन। समाधि दे विच जाके शरीर फुੱਲ वर्गा हौला हो जाता। आप 8 घंटे सौ के कहने हले भी थकावट जी नहीं उतरी। ये नींद नाल थकावट नहीं उतरती हुंदी। थकावट उतरदी है जे तुहाडी समाधि लगन लग जाए। सानू ज्यादा किहड़ी चीज़ शांति किहनूं कहंदे आ? कहंदे शांति रूपी समाधि। शांति हुंदी आ जिहड़ी फुरनिਆਂ तो रहत मन हो जाना। जिहड़ी आपां नूं चीज़ मेन थकाउंदी है ना अंदर, वो ज़्यादा संकल्प ने। जिहड़ी अपने अंदर टेंशन चलदी हर टाइम, चंचलता ही है मन की। देखो मन की चंचलता ही की है। पहले तो सवेर दे रौला पाए हंसाली जाना, अज उतों मन घरों रौला पाउण लगा। इत्थे आके कहना घरे जाना। ये जदों एक काम ऐ करदा फिर दूजा ऐ भी कर दिंदा, चल ऐ नूं चल। कई लोगों के मेरे को प्रश्न आउंदे ने, कहते असीं एक शब्द पढ़न लगदे फिर जी करदा नहीं सुखमनी साहब नालों आनंद साहब ठीक आ। जे आनंद साहब शुरू करते हैं फिर जपजी साहब ठीक है, जो वो करते हैं फिर मूल मंत्र ठीक है। मैं कहा ये मन चंचल हुंदा, चंचल चंचल बिरतियां थोड़ियां। एक शब्द उत्ते ही टिक जे ना मन, उस च आनंद है। प्रमाण मैं तुम दिंदा भी, जिवें किसी ने नलका लवाउणा, पहला नलके लाउंदे सी। एक बंदे ने उरे बोर किया 10 फुट, वो कहना इत्थे रहण दे, उत्थे लाउने आ। 20 फुट किया, उतों पट लिया, फिर वो उत्थे परे लग गया। 40-50 फुट कर लिया, फिर एक जगह होर कर लिया। ऐ तां भावें 100 जगह पट लो, पानी तो किते भी नहीं आया। इक्को जगह मेहनत करके पानी कढ़ लेंदे, फिर सारा टब्बर पानी पींदा, भावें सारा पिंड पींदा। एक शब्द का अभ्यास हुंदा, ना कि बार बार शब्द ही बदली जाओ। जे तुसीं बार बार शब्द बदली जाओगे तुसीं सिरे नहीं लगना कदे भी। चंचल मन हमेशा ਇਹਦੀ चलाकी एक खास हुंदी आ चंचल मन दी, भी ਇਹਨੂੰ इत्थों हटा दियां। ਇਹਨੂੰ कहंदे डिस्टर्ब करना। भी एक बार ਇਹਨੂੰ मैं बाबा जी नूं कई चीज़ां पुछियां, पहलिਆਂ नूं भी पुछियां। संत जरनैल सिंह जी का अपना तरीका सी बंदगी करन दा, संत करतार सिंह जी का अपना तरीका सी। मैं रामपुर खेड़े वाला कोल गया, उन्होंने मैनू काफ़ी कुछ सिखाया। उन्होंने सिखाया सी गा भी है, सुनी है, मन रखी है भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। कोई कहता सी इत्थे चक्कर च ध्यान धरो, कोई कहता आ चक्कर च ध्यान धरो।
एक बंदा कहना इत्थे धरो, मैं कहा चलो चौथा प्रिंसीपल हुण इन्हां नूं पुछदे आ। मैं बाबा जी को बह के पुछया, नाले कहे सी खुला टाइम ला ली ना सिरों पाता, हुण ये तो वैसे ही पाया जी, सोहना लगदा। तो कोई गल नहीं, हट जाना मैं भी। तो उस वक्त बाबा जी ने कहा, मैं कहा इक्को सिरे की गल दस दो भी ये ध्यान धून जिहड़े लाउंदे इत्थे ला इत्थे ला इत्थे ला। बाबा जी कहते भाई कई बार ऐ हुंदा, कई बंदियां नूं आदत हुंदी शरारत करन दी, पहली पौड़ी ते पैर रख के ना आओ अंदर ते ओहदी विचार करी जाओ। एक चीज जिथे दा तू अधिकारी आ, जे तू इत्थों दा अधिकारी आ आग्या चक्कर दा इत्थे जा टिकूगी, जे तू इत्थों दा अधिकारी आ इत्थे जा टिकूगी, जे सीधा दसम द्वार का अधिकारी है उत्थे जा टिकूगी। ये तैनू अपने अधिकार के अनुसार उत्थे ले जाऊ, बाणी उत्थे ले जाती जे इहदे चक्कर दा मैं अधिकारी हाँ। मैं वो गल लास्ट बाबा जी ने मैनू गल कही भी आ गल, मैं कहा बाबा ये गल मैं कदे सुनी नहीं। कहते ये चीज़ हुंदी, कहते फिर वो ध्यान लाउण बह जाते आ, फिर काम अड़ जाता है। मैं एक हिमालय पर्वत च महात्मा रहिंदे ने, वो थल्ले नहीं आउंदे बाहला। एक बार आए सी, नैट ते उन्हां दी कथा आई सी, विचार आई सी दसम द्वार बारे। वो कहते मैं तो आके ही पछताया, बॉम्बे आ गया, इधर आ कह लोग मैंने धूही फिरन, इधर आ जाओ बाबा जी अरदास कर दो साडा काम बन जा बन। कहता मैं तो भज्या आया वापस। कहना हुण मैं कदे गल्लां देखियां नहीं सी भी आ मंग लो आ मंग लो। वो कहना भी अजकल लोग की करते हैं, साडे कोल भी कहना विद्यार्थी उत्थे आउंदे सीखण, दसम द्वार विच ध्यान लाउण वाले आउंदे आ। कहना लोग पहले ही चक लेंदे इत्थे। कहना ये कानून गलत आ। कहना जिहड़ा सब तो पहला काम नूं खत्म करना आउंदा, काम कुंडे ते ध्यान ला के, फिर शुक्र ते लाई दा ध्यान, फिर धुनी च आउंदे आ, फिर हिरदे च आउंदे। इत्थे आ कालजा जिथे हुंदा, ये बाबा जी दस्सिया सी रामपुर खेड़िया ने, हिरदे च ध्यान आउंदा, फिर हौली इत्थे आउंदा, ताहां नूं चक्की आउने सारा कुछ। जब तक ये खुलदा उदों तक बहुत वधिया क्लीयर हो जाता सारा कुछ। ते ये की करदे, कहंदे पहले ही ध्यान इत्थों क्लीयर नहीं होया कुछ, इत्थे चकता सीधा ही। कहंदे जिहड़ियां वो थल्ले माड़ियां चीज़ां सी वो उहनूं पागल कर दिंदियां, क्योंकि वो चीज़ तो शांत नहीं हुई। ये चीज़ का बहुत कहने ख्याल रखना पैंदा। कहना अजकल लोग सीधा ही बस, अजकल मैनूं कई कहणगे चंडी दी वार कर ला, चंडी दी वार नूं सीधा हथ पाउंदे आ। मैं कदे किरपान चलाई है, कोई बंदूक चलाई है, कह नहीं मैं काहनूं तोप नूं हथ पाउणा सीधा। टैंक चलाउणा आउंदा तैनूं, एवें खाम खा चंडी दी वार कर लैंदे। चंडी दी वार तक कर लो पर सामणी बहुत औखे, ये नहीं सामभी जाती। पावर भी बड़ी ज़्यादा, बहुत पावर, अकाल दी पावर सारी। आ माता साहब कौर अकाल शक्ति ही आ, कुल टोटल ब्रह्मंडां दी शक्तियां सारियां माता साहब कौर दे अंडर ही है। ये ऊई लगदी देखण नूं माता भी, माता जी बड़े शांत सुभाਅ दे आ। एक बार 10वें पातशाह नूं किसी सिंह ने कहा सी, कहंदे महाराज थोड़ा सुभाਅ तां गर्म जिहा लगदा। कहंदे माता जी बड़े शांत है। महाराज कहंदे मैं बापू हाँ, प्यो हाँ थोड़ा, मैं घूर के ना रखा न्याणे तो ये बिगड़ जाणगे। पर एक गल याद रखियो, जे थोड़ी मां नूं गुस्सा आ गया ना, ये सृष्टि नष्ट हो जूगी सारी। ਇਹਦਾ गुस्सा बहुत भैड़ा, क्योंकि जदों इन्हूं गुस्सा आउणा वीर रस आ गया नाश कर दिंदी है। ये कहते तैनूं पता नहीं है, ये अकाल शक्ति है साडे नाल। शादी जरूर हुई है, इसे करके जत सत है, क्योंकि ये अकाल दी शक्ति है। अकाल शक्ति तो आपां सारे उहदे बच्चे हैं। बहुत सारिया चीज़ां कई महात्मा तो पुछदे पुछदे इत्थे मैं आया। वैसे वो कई जिवें मर्जी कह लैण, मैं इत्थे तुर के आ रहे बाबा जी गड्डी चों उतर के, उदों आ कमरे हुंदे सी इधर। मैं कहा बाबा जी वो
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਉਗਰਦੰਤੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਹਿਕ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾ ਦਸਤਾਰ F74 ਮਲਮਲ, ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਾੜ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਰਿਓਂ ਉਤਰ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਟਾ ਖੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਬੈਠੇ ਫੜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਅਬਚਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਅਬਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਗਏ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਜਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਨਿਆਲੀ, ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦੱਸਾਂਗੇ, ਛਕ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭਾਈ, ਕਰ ਲਓ ਆਰਾਮ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੌਲੀਆ ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਨੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਤੌਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਰਨਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 4-5 ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੌਲੀਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਐਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਆ, ਖਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਲ ਆ ਸਾਡੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਸਤਲੁਜ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਤਲੁਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਮਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਮਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਥਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਰਮਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਜਪੈ ਸੋਈ ਰਾਮ ਆਣਾ।
मैं गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्ति चो नाम रखिया है। ਹੁਣ मैं तुसी तो जपजी साहब भी नहीं जानते है, तुसी कहते हो रामायणा कित्थों रखता। मैं कहा राम जपै सोई रामायणा। मैं कहा वो राम आना, राम आना, राम दा बंदा, रब दा बंदा, रब ने लियांदा। आ जिहड़ा इत्थे एक थमला जिहा बनया होया शेरशाह सूरी मार्ग इत्थों लंघदा सी पहलां। आ पिपल जिहा खड़ा एक पिंड दे परले पासे वो हैगा, पुराने थंम जे खड़े ने। बाबा जी कहंदे ये पहलां इत्थों लंघदा सी रस्ता। कहंदे भाई छेवें पातशाह इत्थे आए सी कुछ समय लई, आ हंसाली वाले थां ते। ये हंसावली राजा होया, ओहदे नाम ते पिंड है हंसावली। हंसाली हौली हौली बनया, क्योंकि ये इतिहास इन्ना फिर पता नहीं ना, नव्या का पता ही नहीं है। पता नहीं वो सेवा सिंह हैगा हुण। अच्छा अच्छा, सेवा सिंह का आ पिंड है नाल ही। वो जदों मैनूं मिलदा सी, ओ बाबा ओ मेरे भी लाटू जगा दे अंदर। मैं कहा बाबा लाटू वाला तो इधर बैठा। मैं कहा मेरा लाटू तो आप नहीं जगह हाले। वो जदों मिलदा यही कह लाटू जगा दे। मैं कहा मैं कहना बिजली बोर्ड लगे लाटू उधर जगा दिया। मैं कहा ये लाटू वाला बाबा ये आ, कनैक्शन इन्हें देना। साहब दसे भी किहड़े किहड़े साहब इत्थे आए। फिर मैं बाहली गल नहीं कढ़दा। मैं फिर सारिਆਂ ने कहना चलो तुसीं तां श्रद्धालू मान लोगे, फिर कहणगे जी ये पता नहीं उदों ही करी जांदे आ। क्योंकि जदों भी पातशाह लंघे ने, कोई भी श्री दरबार साहब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, श्री आनंदपुर साहब तो मातावां भी लंघे तो इत्थों ही होके गए सी। ये जगह का सब नूं पता सी भी ये पुराना थां आ। किसे वक्त गुरु अंगद देव जी भी आए आ, किसे वक्त गुरु अमरदास जी भी इत्थों होके गए आ, भावें 2-2 मिनट खड़े। हुण जिवें मਹਿਤਾ चौक है गुरुद्वारा अपना, गुरु नानक साहब जदों आनंद कारजां लई गए सी, विआह शादी ते बटाले, महाराज जी हुण ये उधरले रस्तिਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ पता कि मैं 10 साल उस एरिया 'ਚ रहा। ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਧਰੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਰਈਏ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਰਈਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਲਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੜਕ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਈਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਆ ਬਸ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਹਲੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਗੁਪਤ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੀਠ ਖੇੜੀ ਆ ਪਿੰਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਖਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਤਰੀ ਚਲਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਆ ਭਾਮੀਆਂ ਨਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਭਰਤਗੜ੍ਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਬਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਸਾ ਤੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਤੁਰਕ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 2.5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਆਇਆ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਆ ਗਏ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਦਸਤਾਰ ਲਿਆਓ। ਆਪਦੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਐ ਢੋ ਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਖ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਆ ਅੰਤਰਜਾਮ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ? ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ ਅੰਸ ਸਖਤ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ, ਉਹ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਭਾਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੋਕ ਲਓ, ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲੱਗੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਤਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 10/10/1936 ਹੈ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ 10/10/36 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਢਾਇਆ ਚੌਂਕੀਦਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ 10/8 ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਟੀ ਗੱਡ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੋਲੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਵੀ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਾਏ ਸੀ ਕੱਪੜੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਰੇ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬਾਣੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਲੇ ਹੈਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤਰੇ ਕੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਕੋਲ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝਟਕੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜ ਗਈ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਲੱਗ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਖੜਾ। ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਐ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲੀਏ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਬੈਟਰੀ ਮਕਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੈਟਰੀ ਮਕਾਤੀ। ਜੇ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਕ ਲੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖੜਾ ਪਿੱਛੇ, ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਚੜਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਰ ਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਥੇਰੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਬਣੂਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੇਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜ ਪਾਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਿਰਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਬਾ ਮੰਨ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਐਂ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਬਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਬਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਬਚਨ ਬਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੇਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੇਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਮੀ, ਹਲੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਐ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਮਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾਉਂਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਉਰਿਆ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਰਹਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬਹਿਰਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰੇ ਭੀਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਛਕ ਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਛਕਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਿਆ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਛਕਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛਕ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਰ, ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਕਿਆ।
कहने चंगा भाई कोई गल बह जाओ। फिर वो मेरा तो ढिड फुलन लग गया, मैं ला भी पै गया पंगा। हुण मैं कहा बाबा जी मैं चाह छकिया वा होर कहने भाई मैं तो पहले कहा सी तैनूं कि चाह छकिया जाके। फिर मैं चाह छकन गया, फिर ठीक हो गया मैं। सो ऐसे ऐसे तो बहुत कौतुक देखे। लोग कहते असीं देखिया कुछ नहीं, मैं कहा छड्डिया कुछ नहीं, बहुत कुछ देखा। सारे संतां तो मैं सुनिया। हाँ जी चलो ठीक है जी। ਉਹ ਬਾਬਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਲ ਲਿਆਓ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਖਾਣਗੇ ਐ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਚਟਮ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਚਟਮ ਸਭ ਕੁਝ ਚਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੜੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੇ ਬਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਦਾਮ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਣਕ ਐਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਿੜਾ ਚਿੜੀ ਆਉਂਦੇ ਉੜਦੇ ਲੈਂਦੇ ਦਾਣਾ ਫੁਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਦਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਫੁਰ। ਉਹ 8-10 ਵਾਰੀ ਫੁਰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁਰ ਹਟੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੰਤ ਲਿਖੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਵਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ 'ਚ ਦੇਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਸ ਉਹ ਕਥਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾਲ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਊਗੀ ਭਾਈ। ਬਸ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਇਆ 2004 'ਚ। 15 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੱਸ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਆ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਐਂ ਭੱਜਣਾ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੇਰ, ਅੱਧ ਸੇਰ, ਪਾਈਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ, 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਏਜੰਟ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 10 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਬੋਰੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੋਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਰੀ ਭਰ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ।
हल तो तुम दिखाया ही 200 ग्राम है, इस करके समा आऊगा फिर देख ਲਾਂ किते। ये मैनू कहते रहते भी तू आई, तू ऐतवार नहीं आता, तू वीरवार नहीं हुण कथा करदा। मैं कहा हाले कदम उठदा नहीं है इनू, ठीक है कि नहीं। वो इस करके नहीं उठदा भी लाड़ा ना होवे फिर औखा हो जांदा। बरात काहदी है जब लाड़ा ही नहीं हैगा कोई, पर फिर भी आपां बड़ा औखा हुंदा कि महापुरख नाल साडा दिली प्यार होया होवे ना, बड़ा औखा हुंदा। इस करके सारी संगत सिमरन थोड़ा जिहा कर लीए, 2 मिनट होर हुण ना हत्थ लाओ। चलो 2 मिनट से होर जो सिमरन करा ने तुहानूं लै जी बन जू तुहाडे अंदर एक प्यार नाल। पहला मैं कहूँगा 4 वारी, फिर 4 वारी पिछे तुसीं कहना वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु जपो वाहे। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु धन वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। तो साध संगत दे लै अपने अंदर बिठाओ। बाबा जी ने मैनू पुछया सी, कहंदे भाई गुरु ग्रंथ साहब कौन ने? मैं जी तुसीं दसो। कहंदे गुरु ग्रंथ साहब वाहेगुरु आप है, ते वाहेगुरु गुरु ग्रंथ साहब है। कहने बस इन्ना भरोसा रखियो, महाराज ये गुरु नानक साहब आप ही ने, वाहेगुरु जी आप ही ने बस। सो भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी बख्शनी। आ जिहड़ी मैं सप वाली गल सुनाई सी, कथा सुनाई हुई आ आड़ी सड़क जाके खब्बे हत्थ पिपल है। तड़के 4 बजे सैर करते सी, सप बैठा सी सड़क ते विचाले, बुढ़ा सारा फनीअर नाग। बाबा जी कहते आप भाई चलीए वापस। बाबा जी कहते आप अज अंदर सैर कर लें। मैं चलो अंदर कर लो, उदों इत्थे कुछ बनया नहीं छोया। नछत्तर सिंह ग्रंथी मैनू कहता बई बाबा जी कोई राह च गल हुई। मैं कहा भी सीगा एक बाबा बैठा विचाले सड़क ते है। कहते अच्छा ताइयों करते सीगे, डांग आई मोढे ते रखी हुई। बाबा जी करते सी
ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਹੈਂ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਭੁਗਤਣ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੱਪ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ। ਇਸ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।